Good morning, church. Okay, before I step into the Word of God, I would like to greet you all in the most precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. You are happy? You had your breakfast? Okay, eating is a must. To serve ourselves. Okay, at the same time, meeting is also very, very important. So both eating and the meeting. Okay, shall we close our eyes and look to the Lord in prayer? Our most loving and living Heavenly Father, we praise your holy name. Thank you, Lord, because you have added one more new day in our lives to glorify the holy name. Speak with us, Lord. We commit ourselves into thy mighty hands. In Jesus' name I pray. Amen. Okay, let's turn our Bibles to the epistle of St. Paul to the Romans. Romans chapter 6, verses from 1 to 8. పౌలు రాసినటువంటి రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయము 1 నుంచి 8 వచనాలు. Okay, can you read verse 1? 1వ వచనం చదవండి. అలాగైనా ఏమందము కృప విస్తరింపవలెనని పాపమందు నిలిచియుందుమా. Okay, the title of my message this morning is ఈ ఉదయకాల సమయంలో నా అంశం ఏంటంటే let's do these three things. ఈ మూడు విషయాలు చేద్దాము. Okay, what is my title? అంశం ఏంటండి? Let's do these three things. ఈ మూడు విషయాలను మనం చేద్దాము. Okay, verses 1 and 2. 1-2 వచనాలు. Go ahead. అలాగైనా ఏమందుము కృప విస్తరింపవలెనని పాపమందు నిలిచియుందుమా. Okay, the question of St. Paul is, ఇక్కడ అపోస్తలుడైన పౌలు ప్రశ్నిస్తున్నాడండి, shall we continue in sin? పాపంలో ఇంకా కొనసాగుతామా? Okay, sin is a very, very dangerous thing in our life. మన జీవితంలో పాపం అనేది చాలా భయంకరమైన విషయం. It doesn't matter what kind of sin it is. ఎటువంటి పాపం అనేది అనవసరం. Whether it is a literated sin or illiterated sin. చదువుకున్న పాపమైనా చదువులేని పాపమైనా. Whether it is committed in a city or in a small hamlet. ఒక ఏదైనా ఒక చిన్న సిటీలో చేసినా గానీ లేదంటే ఒక చిన్న ప్రదేశంలో గ్రామంలో చేసినా గానీ ఒకటి. It doesn't matter, okay, where you committed that sin. మీరు ఎక్కడ పాపం చేశారనేది అనవసరం. Maybe in India or abroad. ఇక్కడ పాపం చేసినా ఇతర దేశాలకు వెళ్ళి పాపం చేసినా. Sin is sin, that's all. పాపం పాపమే. There are two eternal things in the world. ఈ లోకంలో నిత్యము నిలిచేవి రెండు వస్తువులు ఉన్నాయి. Number 1, eternal life, that means heaven. నిత్య జీవము అంటే పరలోకము. And another eternity is hell. ఇంకొక నిత్యమైనది ఏంటంటే నరకం. Both are eternal. రెండు నిత్యమైనవే. So every human being wants to go to eternity. Eternity means heaven. చాలా మంది క్రైస్తవులు నిత్య రాజ్యానికి వెళ్దాం అనుకుంటారు, అయితే పరలోకానికి వెళ్దాం అనుకుంటారు. Okay, it's good to have such kind of mind in us. మనలో అటువంటి మనసు ఉండడం మంచిదే. But in order to reach heaven, what we are supposed to do? మనం పరలోకం చేరుకోవాలంటే ఏం చేయాలండి? Okay, it's good to have a great mind of getting more marks out of 100, 99 or 98. 100కి 98, 99 మార్కులు ఎక్కువగా రావాలి అని అనుకుంటే మంచిదే. But in order to get those marks, what we have to do? ఆ మార్కులు రావాలంటే మనం ఏం చేయాలి? Okay, we have to work hard. కష్టపడాలి.
Unless you work hard or without working hard, you cannot get more marks. మీరు కష్టపడి చదవకపోతే మీకు ఎక్కువ మార్కులు అనేవి రావు. Likewise, అదే విధంగా in order to get heaven, పరలోకం రావాలంటే we also have to do these three things. మనం ఈ మూడు విషయాల్ని చేయాలండి. Okay, the first thing is, మొదటిది okay, U cube. 3 యూలు. Okay, U cube. 3 యూలండి. Okay, the first thing is uproot sin. పాపాన్ని పెకలించాలి. Uproot sin. పాపాన్ని పెకలించాలండి. Okay, let it not be in your life. దాని మీ జీవితంలో ఉండకూడదు. As long as that particular sin lives in your life, it destroys. మీ జీవితాల్లో పాపం అనేది ఉన్నంత వరకు మీ జీవితాన్ని నాశనం చేస్తూనే ఉంటుంది. Okay, you can't survive yourself. మీరు బ్రతకలేరు. You can't grow spiritually. ఆత్మీయంగా ఎదగలేరు. Okay, it disturbs your life. మీ జీవితాన్ని అది కదిలించి The వేస్తుంది. another D is, ఇంకొకటి ఏంటంటే first one is it disturbs your life, అది మీ జీవితాన్ని కదిలిస్తుంది. and the second D is, and it destroys your life. మీ జీవితాన్ని నాశనం చేస్తుంది. So let it not be in your life. అది దయచేసి మీ జీవితాల్లో ఉండనివ్వకండి. What? ఏముండకూడదండి? Sin. పాపం. So uproot it. దాన్ని పెకలించండి. See, it may be a beautiful thing. అది ఎంత అందమైనదైనా అయి ఉండొచ్చు. Okay, sometimes when you look at a sin, it looks very beautiful. కొన్నిసార్లు పాపం చూసినప్పుడు చాలా బాగుంటుంది. But there is a dangerous thing hiding in that sin. ఆ పాపంలో చాలా ప్రమాదకరమైనటువంటి ఒక వస్తువు ఉంది. So please not only look at that beautiness, but also the dangerous, okay, dangerousness in that sin. ఆ అందమైన పాపమే చూడగానే ఆ పాపం వెనుక ఉన్న ఘోరమైనటువంటి ఆ పాపం వెనుక ఉన్న దాన్ని కూడా మనం చూడగలగాలి. Often we look at those beauty, that beautiness only, మనం ఎప్పుడు ఆ అందాన్ని చూస్తాం. but we don't see the dangerousness hiding or hidden in that particular thing. ఆ అందులో ఉన్నటువంటి ఆ ప్రమాదాన్ని మనం ఎప్పటికీ గుర్తించము. So what we have to do? మనం ఏం చేయాలండి? Approach it. దాన్ని పగిలించాలి. Okay, approach it. Don't keep it or don't put it inside your life. దాన్ని మీ జీవితాల్లో అలా ఉంచొద్దు. If there are 10 sins, 10 పాపాలు ఉన్నాయి అనుకుందాం. if you are able to remove 9, 9 మీరు తీసేయగలిగారు అనుకుందాం. if you leave one sin, ఒక్క పాపాన్ని విడిచిపెట్టాలనుకుందాం. and that will again multiply your sins. ఆ ఒక్క పాపమే మీ పాపాన్ని పెంచుకుంటూ పోతుంది. 1 2 2 4 4 8, like that. 1 2గా 2 4గా 4 8గా ఎదుగుతూ వెళ్తుంది. That's what the word of God says, like this. అందుకే దేవుని వాక్యం ఇలా చెప్తుందండి. Uproot. దాన్ని పెకలించాలి. Okay, if you leave, విడిచిపెడితే you cannot live. మీరు బ్రతకలేరు. If you leave, you cannot live, దాన్ని విడిచిపెడితే మీరు బ్రతకలేరు. because it never allows you to live in God. అది ఎప్పటికీ మిమ్మల్ని దేవునిలో ఎదగనివ్వకుండా నివసించకుండానే చేస్తుంది. So sin is very dangerous, my dear friends. ఇప్పుడు స్నేహితులారా పాపం చాలా ప్రమాదకరమైనది. Okay, let's go to Samson. సంసోను జీవితానికి వెళ్దాం. What happened to Samson? ఏం జరిగిందని సంసోను? A mighty person, చాలా శక్తివంతుడు. recognized by God, దేవుని ద్వారా గుర్తింపు పొందినవాడు. okay, entitled by God. దేవుని ద్వారా పేరు పొందినవాడు. You are the mightiest person in the world. లోకంలో నువ్వే శక్తిమంతుడు. You can defeat anyone in this world. లోకంలో ఎవరైనా ఓడించగలవు. But what happened to Samson? సంసోనుకి ఏమైందండి? The Philistines came to him. They caught him. పట్టుకున్నారు. They bound him. Okay, Samson, he tried his best to come out of those ropes. ఆ యొక్క పందిల నుంచి ఆయన బయటికి రావడానికి చాలా ప్రయత్నించాడు. Okay, but he was not able to come out of them. కానీ అందులో నుంచి బయటికి రాలేకపోయాడు. Because ఎందుకండి? those ropes were mightier than his power or his strength. ఆయన శక్తి కన్నా ఈ యొక్క తాళ్ళు చాలా బలంగా ఉన్నాయి. The word of God beautifully says like this.
దేవుని యొక్క వాక్యం చాలా అందంగా చెప్తుంది. Samson wished not that the Spirit of God departed from him. దేవుని యొక్క ఆత్మ అతను విడిచి వెళ్ళిపోయిన సంగతి అతను గ్రహించలేకపోయాను. So if the word of God or if the Spirit of God departs from him, then what enters into his life? దేవుని యొక్క శక్తి ఆయన్ని విడిచి వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఆయనలోకి ఏమొచ్చిందండి? Sin. పాపం వచ్చిందండి. Because sin entered, పాపం ఆయనలోకి వచ్చింది కాబట్టి he was not able to come out of those ropes. ఆ యొక్క తాళ్లను విడిపించుకుని బయటికి రాలేకపోతున్నాడు. Philistines bound him. ఆ యొక్క ఫిలిస్తీన్లు వాళ్ళని With ropes. ఆ యొక్క తాళ్ళన్నిటితో ఆయన్ని కట్టివేశారు. He tried his best. చాలా ప్రయత్నించాడు. He tried his best. చాలా ప్రయత్నించాడు. He thought himself that the Spirit of God was in him. ఆయనంతటా ఆయన దేవుని శక్తి ఇంకా నాలోనే ఉంది అని అనుకుంటున్నాడు. No spirit. లేదండి ఆత్మ. He has his spirit. ఆయన ఆత్మే ఉంది అందులో. But no God's spirit. దేవుని ఆత్మ లేదు. So with your spirit you can't do anything. మీ ఆత్మతో మీరేం చేయలేరు. But with the help of God's spirit you can do anything. దేవుని యొక్క ఆత్మ మీలో ఉంటే కనుక మీరు ఏదైనా చేయగలరు. Dear friends, నా ప్రియస్నేహితులారా, one sin destroyed one mighty man. ఒక్క పాపము ఒక శక్తివంతుని కూల్చేసింది. Okay, let's go to Solomon. సొలొమోను దగ్గరికి వెళ్దాం. What happened to him? ఏమైందండి? The wisest person. అందరికీ జ్ఞానవంతుడు. Who said like that? ఎవరు చెప్పారండి? Who testified like that? వాళ్ళు ఎవరు సాక్షి ఇచ్చారండి? God. దేవుడే. You are the wisest person in the world. లోకంలో నువ్వే జ్ఞానవంతుడు అని చెప్పాడు. But your wisdom could not protect you. జ్ఞానం నిన్ను కాపాడలేకపోయింది. What is the use of having such kind of wisdom in you? నీలో అటువంటి జ్ఞానం ఉండి ఏం లాభం? If my strength is not able to protect me, what is the use of having that kind of strength in me? నా శక్తి నన్ను కాపాడలేనప్పుడు అటువంటి శక్తిని నేను కలిగి ఉండి ఏం లాభం అండి? No use of having such kind of strength. ఎటువంటి ఉపయోగం లేదు అటువంటి శక్తితో. Solomon, you are the wisest person. సొలొమోను నువ్వు జ్ఞానవంతుడివి. But the princes around your country, చుట్టుపక్కల ఉన్న ఆ యొక్క ప్రిన్సెస్ ఉంటారు కదా, around your nation, నీ యొక్క చుట్టుపక్కల రాజ్యాల్లో ఉండేవాళ్ళు, princes, యువరాణులు, they deceived you. వాళ్ళే నిన్ను మోసం చేసేసారు. What happened to your wisdom? నీ జ్ఞానానికి ఏమైంది? Useless wisdom. పనికిరాని జ్ఞానం. They destroyed his life. ఆయన జీవితాన్ని నాశనం చేసేసారండి. Was deceived ఆయన మోసపోబడ్డాడు and had been destroyed. నాశనం అవబడ్డాడు. So sin is very, very dangerous. పాపం చాలా ప్రమాదకరమైనది. Okay? Don't talk about what kind of sin you have in. నీలో ఎటువంటి పాపం ఉందని దాని గురించి మాట్లాడుతూ. Sin is sin. పాపం పాపమే. Got it? So, what we have to do that sin? పాపాన్ని మనం ఏం చేయాలండి? Uproot it. పెకలించాలి. Okay, what is this one? Plant. Okay, this is what? A plant. Look at this one. అదేంటండి? అది ఒక మొక్క. దాన్ని ఒకసారి చూడండి. Okay, I have uprooted it. దాన్ని నేను పెకలించి వేశాను. Okay, if I take this same one and plant somewhere else, can you say it will grow? ఇప్పుడు దీన్ని తీసుకెళ్ళి నేను ఎక్కడైనా పాతి పెడితే అది పెరుగుతుంది అని మీరు ఎవరైనా చెప్పగలరా? Can you? చెప్పగలరా అండి? You can't. చెప్పలేరండి. Why? ఎందుకండి? Because no roots are there. దానికి వేర్లు లేవండి. No roots are there. వేర్లు లేవు. So, if you have the root of sin in your life, నీలో పాపం యొక్క వేర్లు ఉంటే automatically it will grow, and eventually it will throw you. It will grow in you and it will throw you to eternal hell. ఆ వేర్లు ఉంటే ఆ వేర్లు పెరిగి 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 ఇంకా పెద్దవైపోయి మిమ్మల్ని నరకంలోకి తోసేస్తాయండి. So don't keep what?
కాబట్టి ఏం ఉంచుకోవద్దండి. Okay, Saint John chapter 5 verse 14. యోహాను పత్రిక యోహాను సువార్త 15వ అధ్యాయం 14వ వచనం. 14. Chapter 5 verse 14. యోహాను సువార్త 5వ అధ్యాయం 14వ వచనము. అటు తరువాత యేసు దేవాలయములో వారిని చూచి, ఇదిగో నీవు స్వస్థత నొందితివి, మరి ఎక్కువ కీడు నీకు కలుగుకుంటున్నట్లు. Okay, Jesus said to that person like this. యేసుక్రీస్తు వారు ఆ మనిషికి ఇలా చెప్తున్నారు. Okay, you are healed now. ఇప్పుడు నువ్వు స్వస్థపడ్డావు. Commit what? No sin. పాపం చేయొద్దు ఇప్పుడు. Because ఎందుకంటే Saint Paul says like this. పౌలు ఇలా చెప్తున్నాడు. Your sins are buried. నీ పాపాలు పాతిపెట్టబడినవి. Your sins are buried. నీ పాపాలు పాతిపెట్టబడినవి. Who buried those sins? ఆ పాపాలు ఎవరు పాతిపెట్టారు? Jesus. యేసుక్రీస్తు వారు. Our God has buried your sins. దేవుడు మీ పాపాలు పాతిపెట్టాడు. Don't look at them again. మళ్ళీ వాటిని చూడొద్దు. Don't go to them again. వాటి దగ్గరికి వెళ్ళొద్దు. It may be a beautiful sin, అది ఎంత అందమైన పాపమైనా అయ్యుండొచ్చు. but that is sin. అది పాపమే. Okay? It may be a beautiful thing, but it is sin. So be careful. అది అందమైన వస్తువు అయ్యుండొచ్చు, కానీ అది పాపం, కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండండి. Okay? It's very tasty to drink. తాగడానికి చాలా బాగుంటుంది. What? Beer? ఏంటిది? Beer. తీరండి. Okay? Don't take in such kind of beers in your life. అటువంటి బీరు మీ జీవితంలో It is very tasty. అది చాలా బాగుంటుంది. Don't question me, Pastor, have you ever tasted that? Okay, I heard people saying like that. Okay then. మీరు తిరిగి వచ్చి పాస్టర్ గారు మీరు తాగారని ప్రశ్నించొద్దు. నేను చెప్తుంటే విన్నాను, అదే మీకు చెప్తున్నాను. It is tasty but dangerous. అది రుచిగా ఉండొచ్చు, కానీ So approach it కాబట్టి దాని and ప్రకటించండి. throw it out. దాని పారవేయండి. Okay, that's what Jesus said to that person. అందుకే దేవుడు ఈ యొక్క వ్యక్తికి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. You are healed now. నీవు స్వస్థత పొందావు. No more sin. ఇంకేం పాపం చేయొద్దు. Commit sin no more. ఇంక నీ జీవితం ఎటువంటి పాపము చేయొద్దు. Okay, this is God's command. ఇది దేవుని ఆజ్ఞ అండి. If you commit sin again, you will face such kind of problems again. నువ్వు మళ్ళీ పాపం చేస్తే ఇటువంటి సమస్యలు మళ్ళీ ఎదుర్కొంటావు. That's what Saint Paul also says in Romans chapter 6. అపోస్తలుడైన పౌలు ఇక్కడ రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయంలో చెప్తున్నారు. Shall we continue in sin? మనం ఇంకా పాపంలో కొనసాగుదామా? No. వద్దు. Let's bury it. దాన్ని పాతిపెడదాం. Let's bury it. దాన్ని పాతిపెడదాం. Let's uproot it దాన్ని పెకిలిద్దాం. and throw it away. దాన్ని విసిరివేద్దాం. Okay, the second you. రెండో యూకి వెళ్దాము. Okay, can you read verse 4? The last portion. C, 4C. 4వ వచనం ఆఖరి భాగం చదవండి. మనము బాప్తిస్మము వలన మరణములో పాలు పొందుటకై ఆయనతో కూడా పాతి పెట్టబడితిమి. So that means we are buried. That means what is not there in us? మనం పాతి పెట్టబడ్డాం అంటే ఇప్పుడు మనలో ఏం లేదండి. What's not there in us? There is no sin. పాపం లేదండి. If there is no sin, then what we are? మనలో పాపం లేదంటే మనం ఎవరమండి? Who we are? మనం ఎవరమండి? That means the second you is you are an upright man. మీరు ఇప్పుడు నీతిమంతులయ్యారు. Once you uprooted it, you will become an upright man. మీలో పాపాన్ని పెకలించినప్పుడు మీరు నీతిమంతులుగా తీర్చబడతారు. In other words, వేరే మాటల్లో you చెప్పాలంటే are a spiritual person. ఇప్పుడు మీరు ఆత్మీయ వ్యక్తిగా The మారారు. Christ is in you. దేవుడు మీలో ఉన్నాడు. Jesus Christ is in you. దేవుడు మీలో ఉన్నాడు. Okay, because Jesus Christ is in you, దేవుడు మీలో ఉన్నాడు కనుక you are an upright person. మీరు నీతి గలవారు. In other words, you are a holy person. మీరు పరిశుద్ధులు. Okay, let's read. Okay, the first epistle to the Thessalonians, తెస్సలోనికీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక chapter 4 verse 7. 4వ అధ్యాయం 7వ వచనము. పరిశుద్ధులగుటకే దేవుడు మనల్ని పిలిచెను కానీ అపవిత్రులుగా ఉండుటకు. Okay, why did Jesus call us? దేవుడు మనల్ని ఎక్కడ పిలిచాడండి? To be holy.
పరిశుద్ధులుగా ఉండటానికి. The word of God says like this, దేవుడి వాక్యం because I am holy. నేను పరిశుద్ధుని Okay, who is that I am? నేను ఎవరండి? Okay, because God is holy. దేవుడు పరిశుద్ధుడు కనుక God never said please be holy, rather he said you be holy. దయచేసి పరిశుద్ధులుగా ఉండండి అని అడగట్లేదండి, పరిశుద్ధులుగా ఉండండి అని చెప్తున్నాడు. That it is an imperative of God. అది దేవుడి చేత చెప్పబడిన That is ఆజ్ఞ. God's command. అది దేవుని ఆజ్ఞ. Okay, God is not requesting us to be like that. దేవుడు మళ్ళీ విన్నపం అడగట్లేదండి, God commands. దేవుడు ఆజ్ఞిస్తున్నాడు. We must obey his commands. మనం ఆయన ఆజ్ఞని ఒప్పుకోవాలి. So the second U is రెండవ యు ఏంటండి? be upright. నీతి గల వారిగా ఉండాలి. That's what God has called us. అందుకే దేవుడు మనల్ని పిలిచాడు. Okay, after becoming a Christian, క్రైస్తవులైన తర్వాత can you continue in sin? పాపంలో వెళ్ళొచ్చా? That's what Saint Paul questions. అంటే ఇక్కడ అపోస్తలుడైన పౌలు కూడా అడుగుతున్నాడు, Shall we continue in sin? ఇంకా పాపంలో కొనసాగుదామా? See, some Christians, they take everything granted of the words of Jesus Christ. ప్రభువు యేసుక్రీస్తు వారి మాటల్ని చాలా మంది అశ్రద్ధగానే చూస్తుంటారు. Okay, see, they take everything granted means they take that even if we make mistakes, God will forgive us. That is, they take everything granted. వాళ్ళు ఎంత ఇదిగా ఉంటారంటే దేవుడు ఎలాగో క్షమిస్తున్నాడు కాబట్టి మనం ఎన్ని పాపాలు చేసినా దేవుడు క్షమిస్తాడులే అని అనుకుంటుంటారు. That's what they commit sins again and again. అందుకే మళ్ళా పాపం చేస్తుంటారు. So they take everything granted. Okay, even if we make mistakes, no problem. God is there, He is ready to forgive our sins. ఎంత అశ్రద్ధ అంటే మనం పాపాలు ఇంకా చేసిన పర్లేదు, దేవుడు మనం ఇంకా క్షమిస్తూనే ఉంటాడులే అనే ఆలోచనలోనే ఉంటుంటారు. So please don't take the words of Jesus Christ granted for everything. ప్రతి దానికి దేవుని మాటలు అలుసుగా తీసుకోవద్దండి. Of course his grace is there, ఆయన కృప ఉంది, ఒప్పుకుంటాం. but that grace never and ever said you can commit sin again and again. Even if you commit sin, I am ready to forgive your sins. దేవుని కృప ఎక్కడ మీరు మరలా పాపం చేస్తూనే ఉండండి, మీరు పాపం చేసిన ప్రతిసారి నేను క్షమిస్తానని ఎక్కడ చెప్పలేదండి. Can you read verse 1? Verse 2, I think. Verse 2. రెండవ వచనం చదవండి ఇక్కడ. రోమా 6:2. పాపము విషయమై చనిపోయిన మనము ఇక మీదట ఎలాగూ దానిలో జీవించుదుము. How can we live in sin? పాపంలో ఎలా బ్రతుకుతామండి? See, Jesus said, live here. He never said, live in sin. దేవుడు ఇక్కడ బ్రతకండి అని చెప్పాడు కానీ మీరు పాపంలో బ్రతకండి అని ఎక్కడ చెప్పలేదండి. See, we are not able to understand his words properly. ఆయన మాటలు మనకి సరిగ్గా అర్థం కాక That's what often we commit sin. తరచు పాపాలు చేస్తూనే ఉంటున్నాం. Jesus never said, even if you make mistakes, I am ready to forgive your sins. దేవుడు మీరు తప్పులు చేస్తూనే ఉండండి, మేము క్షమిస్తూనే ఉంటానని ఎక్కడ చెప్పలేదు. See, living beside sin is different from living in sin. పాపం పక్కన బ్రతకటం వేరు, పాపంలో బ్రతకటం వేరు. See, we all live beside sin or among sin. మనం పాపం చుట్టూ పాపం పక్కన బ్రతుకుతూ ఉంటాం, But we are not living in sin. అని మన పాపంలో బ్రతకకూడదు. That's what Jesus said. అందుకే యేసుక్రీస్తు వారు చెప్తున్నారు, You be here. మీరు ఇక్కడ నివసించండి. You are in the world, but not of the world. మీరు లోకంలో ఉన్నారు కానీ లోక సంబంధులు కారు అని. So live here, ఇక్కడ బ్రతకండి but not in sin. కానీ పాపంలో బ్రతకొద్దు. In other words, వేరే మాటల్లో చెప్పాలంటే be upright in his sight. ఆయనలో మీరు నీతి గల వారిగా పరిశుద్ధులుగా When ఉండండి. God looked at Job showed himself to God an upright person. ఎప్పుడైతే దేవుడు యోబుని ఆయన చూసి ఉన్నారో ఆయన యోబు తనంతట తాను దేవునికి నీతిమంతుడిగా యథార్థవంతుడిగా చూపించుకుంటున్నాడు. God wants not only Job to be like that, but also us. దేవుడు యోబు మాత్రమే కాదండి, మనం కూడా అదే విధంగా జీవించాలని అనుకుంటున్నారు. Let us also show our uprightness through our activities, through our character.
మన పనులు బట్టి, మన కార్యాలు బట్టి, మన ప్రవర్తనను బట్టి మన యొక్క పరిశుద్ధతని, మన నీతిని మనం కనపరచాలి. So what shall we do? The second thing, రెండోది ఏం చేయాలండి? let's be upright people. మనం నీతిమంతులుగా, పరిశుద్ధులుగా ఉండాలి. Okay, the third U is, మూడవ యు గురించి మాట్లాడుకుందాం. okay, the third U is, read Psalm 34 verse 3. కీర్తనలు 34వ అధ్యాయం 3వ వచనము. కీర్తనలు 34వ అధ్యాయము 3వ వచనము. నాతో కూడి యెహోవాను గణపరచుడి. Okay, the word of God says, the psalmist says like this, ఇక్కడ కీర్తనకారుడు ఇలా చెప్తున్నాడండి, exalt his holy name. ఆయన పరిశుద్ధ నామాన్ని గణపరచుడి. Okay, the third U is, uplift his holy name. ఆయన పరిశుద్ధ నామాన్ని గణపరచుడి. Okay, what is that first one? మొదటిది ఏంటండి? Uproot, not fruit. Okay, uproot. Okay, uproot sin. పాపాన్ని పెకిలించాలి, Okay, upright in God దేవునిలో నీతిగా ఉండాలి, and uplift God. దేవుని హెచ్చించాలి. Don't exalt yourself. మిమ్మల్ని హెచ్చించుకోవద్దు, Don't uplift yourself. మిమ్మల్ని మీరు Okay, హెచ్చించుకోవద్దు. some of the churches, they often uplift their pastors. కొంతమంది సంఘాలు ఉంటాయి, వాళ్ళు చాలా వరకు వాళ్ళ దైవజనుల్ని హెచ్చిస్తుంటారు. Do you know about our pastor? మా పాస్టర్ గారి గురించి మీకు తెలుసా? He is very fat with a big stomach. He walks like this. Don't uplift your pastor. దయచేసి మీ దైవజనుల్ని హెచ్చించొద్దు. Okay, don't uplift your pastor. మీ దైవజనుల్ని హెచ్చించకండి. God has appointed us as servants of God to uplift his holy name. దేవుడు మమ్మల్ని అతని సేవకులుగా నిర్మించడానికి గల కారణం ఆయన నామం కనపరచబడాలని. Don't boast about your greatness. మీ గొప్పతనాల గురించి చెప్పొద్దు. You may be a great person in this world. ఈ లోకంలో మీరు ఎంత గొప్పవారని, You may be a clever person in this world. మీరు ఈ లోకంలో ఎంత తెలివైన వారని, You may be a mighty person in this ఈ world. లోకంలో ఎంత శక్తివంతులని, But all these things have come to you because of that God. ఇవన్నీ మీకు ఆ దేవుడిస్తే వచ్చినవి. Have you ever seen in the book of Job boasting of himself? యోబు గ్రంథం అంతటిలో ఎక్కడైనా యోబు తను తాను హెచ్చించుకోవడం మీరు చూసారా అండి? God has given and God has taken back. దేవుడు ఇచ్చాడు, దేవుడు తీసుకున్నాడు. Let Job's name be glorified. No. Let God's name be glorified. యోబు నామం గణపరచబడాలన్నాడు అండి. దేవుని నామం గణపరచబడను గాక. See, uplift his name. ఆయన నామాన్ని గణపరచాలండి. You may be a well-educated person. నువ్వు ఎంత చదువుకున్న వాడివైనా ఉండొచ్చు. Okay, PhDs after PhD after PhD and number of masters and number of PhDs. ఎన్ని పిహెచ్డీలు అయినా చేసి ఉండొచ్చు. ఒకదాని తర్వాత ఒక పిహెచ్డీ తర్వాత ఇంకోటి అలా ఎన్ని చేసి ఉండొచ్చు. But you are just a servant of God. That's all. కానీ నువ్వు దేవుని సేవకునివి. Okay, don't forget there is a word servant before God. దేవునికి ముందు ఇవ్వబడినటువంటి సేవకుడు అనే మాటని మర్చిపోవద్దు. Don't remove that word before God and as if you are God. Don't exalt yourself. ఆ సేవకుడు అనే మాటని పక్కకు తీసేసి మీరే దేవుడు అని ఫీల్ అయిపోయి మిమ్మల్ని మీరే హెచ్చించేసుకోవద్దు. That is not at all good for us. అది మనకి మంచిది కాదు. So uplift not yourself but the person in you. మిమ్మల్ని మీరు కనపరచుకోవద్దు, కానీ మీలో ఉన్న వ్యక్తిని కనపరచండి. Who is that is? ఎవరున్నారండి? Who is that person? లోపల ఉంది ఎవరండి? Okay, exalt your God. దేవుని. Then you will be what? Exalted. అప్పుడు మీరు హెచ్చింపబడతారు. Did you understand? Okay, so I'm going to conclude my message. నా యొక్క అంశాన్ని నేను ముగించబోతున్నాను. Now the question is, what shall we do now? ఇప్పుడు నా ప్రశ్న ఏంటంటే మనం ఏం చేయాలి? What, pastor? After the preaching we'll go home. ఈ
ఏముంది పాస్టర్ గారు మీ ప్రసంగం అంతా అయ్యాక ఇంటికి వెళ్తాం. The question is, ప్రశ్న ఏంటంటే after listening to these three things, shall we continue in sin? ఈ మూడు విషయాలు విన్న తర్వాత మనం ఇంకా పాపంలోనే ఉందామా? No. వద్దండి. That is our answer. లేదు, ఇది మన సమాధానం. And that should be our answer. అదే మన సమాధానం అవ్వాలి. Okay? Even if your friend comes to you and says about an attractive sin, don't agree with that person. మీ స్నేహితుడు వచ్చి మీకు ఒక అందమైన పాపాన్ని గురించి మీకు చెప్తూ ఉన్నాడు అనుకోండి, దయచేసి దానికి ఒప్పుకోకండి. Okay? Okay, let's read. Okay, Romans chapter 6, the same chapter, verse 23. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయము 23వ వచనమును చదవండి. ఏలయనగా పాపము వలన వచ్చు జీతము మరణము. Okay, what is the wages of sin? పాపం యొక్క జీతం ఏంటండి? Okay, if you work at your office, you will get what? Money. మీరు ఒక ఆఫీస్ లో పనిచేస్తున్నారు అనుకోండి, మీకు ఏమొస్తుందండి? ధనం వస్తుంది. Okay, if you work with and in sin, what you will get? మీరు పాపముతో బ్రతుకుతుంటే ఏమొస్తుందండి? Death. మరణం అండి. Okay, it's very dangerous. చాలా ప్రమాదకరమైనది. Okay, now look at it. దాన్ని చూడొద్దు. Let's not go to it. దాని దగ్గరికి వెళ్ళొద్దు. Let's not be with it. దానితో ఉండొద్దు. And let's not be in it. దానిలో ఉండొద్దు. Okay, you got it? Because the wages of sin is death. అర్థం కదండి, ఎందుకంటే పాపం యొక్క జీతం మరణం. Okay, let us not die and go to hell. చచ్చిపోయి నరకం అయితే వెళ్ళొద్దు. Let's die but go to heaven. చచ్చిపోయి పరలోకం వెళ్దాం. So which one would you like to have in your life? మీ జీవితంలో ఏం పొందాలని మీరు అనుకుంటున్నారండి? Don't say both. Only one. Don't say both. పుట్టుక అని మాత్రమే చెప్పొద్దు. Don't say both. రెండు అనొద్దండి. Say only one. Choose only one. ఒకటే చెప్పండి. Either that one or this one. అట్లా Heaven or hell. పరలోకం. So if you want to go to heaven, మీరు పరలోకం వెళ్ళాలి అంటే you must do these three things. ఈ మూడు విషయాలు చేయండి. And we should not continue in sin. మన పాపంలో మళ్ళీ కొనసాగకూడదు. Let's be with God. దేవునితో ఉందాము. And be for God. దేవుని కొరకుందాము. Then God will bless us. దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదిస్తాడు. May God bless you to be as these three you. ఈ మూడు యూలు మీరు మీ జీవితంలో జరిగించలాగా దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. God bless you all. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. Gracious God, once again we praise your holy name. పరిశుద్ధమైన దేవా, మీ యొక్క నామాన్ని మేము తిరిగి కనపరుచుచున్నాము. Send us, Lord, with your blessings. మమ్మల్ని మీ ఆశీర్వాదాలతో పంపించండి. In Jesus' name I pray. యేసు నామమున అడిగి వేడుకొంచున్నాము. Amen. ఆమేన్.